أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام الله آدمها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من الصالحين أهلها سووا صفوفكم فإن تسعة صفوف من تمام الصلاة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شر الأسواس الحناس الذي يوسوس في صدور الناس صلي فرعش إماما الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات سلامة الطيبات سلام عليكم سلام أشهد أن لا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله لا إله إلا الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 سبحان الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل نعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كاف مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد النجوم في السماء صلاة تكون لكل داء دواء ولكل علة شفاء ودفع لكل محنة وبلاء وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور ونجنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين قابلين لها وأتمها علينا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجرمة الندامة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم آمين آمين اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله. Tinggi Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa YMA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan iman kepada kita, serta salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada hari ini 23 Februari 2006 Masehi bertepatan dengan 5 Ramadan 1447 Hijriah. Telah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Ustadz Dr. Kiai Haji Syarif Husin SAG MSI yang akan menyampaikan ceramah agama dengan tema berharap semua bulan dalam satu tahun menjadi bulan Ramadan semuanya. Kami persilakan kepada para jemaah bagi yang ingin bertanya terkait pembahasan tema kita pada hari ini. Kami persilakan menuju ke mikrofon yang telah kami sediakan dengan menyebutkan nama, asal domisili dan juga pertanyaannya. Sebelum acara kita pada hari ini, marilah kita awali dengan baca umul kitab surah Al-Fatihah. Ala hazihi niyya wa kulliyatin soleha wa ihladartin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyati wa alil baiti kiram. Al-Fatihah. Amin. Kami himbau kepada para jemaah bagi yang belum niat itikaf, silakan untuk meniatkan itikaf terlebih dahulu dan diharapkan untuk menjaga barang-barang pribadi atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Hadirin dan pemirsa YMA TV official dimanapun Anda berada, selanjutnya silakan dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Al-Mukarram Ustadz Dr. Kiai Haji Syarif Husin SAG MSI. Kami persilakan. Wa sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam daun kemangi dijual pedagang di Pangkalan Panji. Kalau salam belum ada yang menyambangi, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kemangi dijual pedagang dari Pangkalan Panji. Kalau salam sudah disambangi, saya doakan semua naik haji. Amin. Alhamdulillahilladzi wa'ada man ata'ahu bidaris salam wastajaba liman da'ahu wa qad tawakkala alaihi fi injazil maram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu ila jami'is tsaqalain. Allahumma ya daimal fadli 'alal barriyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahibis saniyah salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah waghfir lana ya dzal ula fi hadhil munasabatis sa'idah. Yang kami hormati para alim ulama dan tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin hadirat sekalian, para mustami'in, mustami'at, shaimin, shaimat yang sama-sama hadir pada majelis kajian Islam ba'da sholat asar di Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikramu yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah. Mari kita sama-sama untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya jualah saat ini kita dapat berhimpun, bermuajahah, berbalut tali silaturahim dalam rangka mengisi kegiatan Ramadan melalui kajian ba'da sholat asar. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan alam suri tauladan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam,
dan semoga salawat dan salam tersebut tercurah pula kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dan mutabaah kepadanya hingga yaumil akhir. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadiratul kiram yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Sengaja kami mengambil tema, sebenarnya diambil dari sebuah hadis, dijadikan tema atau judul, ya. Terlepas perdebatan tema sama dengan judul atau tidak sama dengan judul, tapi tema ini diambil dari hadis Rasulullah SAW. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Andai kata umatku tahu apa yang terkandung di bulan Ramadan, hikmah-hikmahnya, manfaatnya, faedahnya yang ada di bulan Ramadan, pasti dia berharap semua bulan dalam Ramadan itu menjadi Ramadan semuanya. Jadi semua bulan dalam setahun menjadi Ramadan semuanya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, ini tergambar dari sabda Rasulullah SAW waktu beliau menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Terkenal dengan khutbah menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ayyuhan nas, qad adullukum syahrun azim. Hai sekalian manusia, akan datang bulan yang bakal menaungi kalian. Syahrun azimun. Syahrun artinya bulan, azim yang agung. Syahrun azimun, bulan yang penuh dengan keagungan. Syahrun mubarakun, syahrun yang penuh dengan keberkahan. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Bulan di mana di dalamnya ada satu malam yang kalau kita beribadah di dalam satu malam tersebut, maka akan dinilai seperti beribadah 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Iftaradallahu lakum siyamahu. Allah telah memfardukan atas kalian semua berpuasa. Di siang harinya kita diwajibkan berpuasa. Puasa wajib, ya. Maka hanya yang dibolehkan oleh syar'i yang boleh tidak sholat, tidak puasa. Seperti misalnya orang yang haid dan nifas, orang yang dalam perjalanan itu jaiz, boleh puasa, boleh tidak. Kalau tidak puasa tetap ada konsekuensinya, dia membayar qadha. Bahkan ada sampai membayar fidyah. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, mengapa orang yang beriman itu kalau seandainya tahu fadilah keutamaan yang ada di bulan Ramadan, pasti dia berharap semua bulan dalam setahun itu Ramadan galau-galunya. Yang pertama, ada keutamaan yang luar biasa atau dahsyat. Dahsyat artinya luar biasa. Di mana luar biasanya? Karena di bulan Ramadan inilah futihat abwabul jannah. Dibuka seluruh pintu-pintu surga. Jadi pintu-pintu surga semuanya dibuka. Dan juga kebalikannya, ditutup semua pintu neraka. Bahkan luar biasanya lagi, ya, setan tak berdaya dibelenggu oleh orang yang berpuasa. Kata-kata ini bapak-bapak dan ibu sekalian kita ulang. Setan tak berkuasa
setan tak berdaya karena orang berpuasa berhasil membelenggunya. Sering banyak pertanyaan, bukti setan tidak dibelenggu karena kejahatan malah semakin meningkat. Orang-orang yang pamer dan bangga tidak berpuasa padahal dia ngaku orang Islam semakin banyak. Itu ciri bahwa setan tidak dibelenggu. Bukan begitu pengertiannya. Yang berhasil membelenggu setan itu orang yang berpuasa. Karena ia telah mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kenapa mengendalikan hawa nafsunya? Karena hawa nafsu ada dalam dirinya. Hawa nafsu itu bersatu dengan keinginan dan kehendak manusia. Keinginan untuk berbuat jahat, untuk berbuat keluar dari norma-norma agama, rel sunnah Rasul, itu ada pada diri manusia. Maka dengan puasa manusia berhasil mengendalikan hawa nafsunya. Yang kita kenal bahwa manusia itu mempunyai 4 karakter. Pertama, karakter seperti binatang buas. Itu ada pada diri manusia. Namanya sabu'iyah. Artinya sabu'iyah, karakteristik seperti binatang buas. Contohnya, merampas, mengambil hak orang lain, memprovokasi, memfitnah, menggunjing. Setan tidak senang melihat orang itu akor, maka diprovokasi, dimunculkan fitnah supaya terjadi pertengkaran dan huru-hara. Itu gawe setan begitu. Nah, oleh orang yang berusaha, yang berpuasa, dikendalikan itu. Ya, sehingga hawa nafsu bukan dibunuh, tetapi dikendalikan. Banjir itu dikendalikan, diberikan dam yang kokoh dan kuat supaya terkendali, tidak menjalar kemana-mana. Itu namanya mengendalikan. Tidak boleh hawa nafsu itu dibunuh. Karena itulah lengkapnya manusia mempunyai hawa nafsu. Nabi Sulaiman aja minta kepada Allah, ya Allah, ternyata biang kerok kerusuhan, biang kerok segala macam kehendak keinginan itu berasal dari setan semuanya. Maka izinkan ya Allah, aku membelenggu setan. Tidak baca kata Tuhan, kamu membunuh setan, kamu mengendalikan setan. Hilanglah angan dan cita-cita kalian. Dah, kata Nabi Sulaiman, setan inilah biang keroknya. Izinkan saja. 3 hari baik. Bapak-bapak, permohonan proposal kepada Allah itu 3 hari baik. Dengan alamu-lamu membelenggu setan. Akhirnya karena permintaan sang Nabi, Allah mengabulkan. Baik, saya kabulkan. Kamu saya izinkan untuk membelenggu setan. Setan kan tak berkutik dengan Nabi Sulaiman. Dibelenggu setan, tak berdaya. Selama 3 hari Nabi Sulaiman berjalan ke tempat-tempat keramaian. Dampaknya luar biasa. Yang biasanya ramai di pasar sepi. Yang biasanya ramai di bioskop sepi. Di tempat-tempat yang ramai orang sepi. Kemana? Ke masjid semua. Berdoa semua, beribadah semua. Jadi setan tak berdaya lagi. Ternyata bapak-bapak, memang hawa nafsu itu kehendak, keinginan, cita-cita, itu termasuk daripada kehendak itu yang sering dibisikkan oleh hawa nafsu. Itu menjadi ya penyeimbang ada dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, bahimiyah, sifat-sifat seperti binatang ternak. Ada dalam diri kita ini sifat-sifat seperti binatang ternak. Di binatang ternak itu dia ada kehendak, ya itulah bunyinya.
Kalau kambing ngembek, kambing lapar ngembek, kambing ada kehendak mau kawin misalnya ngembek dia. Tapi begitu juga. Jadi intinya binatang ternak itu tak tahu bahasa tuannya. Jadi kalau manusia tak mengerti bahasa Tuhannya, maka dia seperti binatang ternak. Ulaika kal an'am balhum adol. Bahkan lebih lagi. Tapi mereka dipersamakan dengan binatang ternak. Yang ketiga, ada nih sifat manusia syaitoniyah. Sifat seperti setan. Memprovokasi, memfitnah, menggunjing. Itulah sifat-sifat setan. Provokasi manusia supaya terjadi permusuhan, pertengkaran, peperangan. Bapak sekalian, nah 3 sifat itulah ada dalam tubuh manusia. Tak boleh manusia menumbuh kembangkan sifat itu. Ada yang boleh ditumbuh kembangkan dan dibina, dididik, agar lahir ke permukaan sifat-sifat ketuhanan, ilahiyah. Apa tuh sifat Tuhan? Maaf, pemberi, penyayang, pengampun, pengasih. Itu sifat Tuhan. Jadi kalau ada orang yang sifatnya seperti sifat Tuhan, nah itulah yang dikehendaki oleh Allah. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi belajar melahirkan sifat-sifat Tuhan. Belajar melahirkan sifat-sifat Tuhan, inilah bulan yang ditunggu-tunggu untuk melahirkan sifat tersebut. Ingin menjadi sifat pengasih kepada sesama, maka lahirlah di bulan Ramadan. Sampai-sampai ridho Allah ada pada ridhonya kita semua yang berpuasa. Bahkan surga menginginkan dimasuki oleh 4 jenis manusia. Yang pertama, taliyil Quran. Orang-orang yang membiasakan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Siapa yang suaranya merdu dan bagus, siapa yang suaranya indah. Nabi kita berpesan, zayyinu aswatakum bitilawatil Quran. Hiasi suara merdumu dengan bacaan Quran. Yang kedua, zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasi Al-Quran dengan suara merdumu. Tadi suara merdu diisi dengan bacaan Quran. Itu khusus seolah-olah kalimatnya bagi orang-orang yang pinter nyanyi. Seolah-olah Nabi itu bersabda begini, hai yang suaranya pinter nyanyi, yang kalau nyanyi itu merdu sekali, luar biasa, jangan pacak nyanyi baik. Coba sekali-kali keluar dari lidahmu, dari tenggorokanmu itu bacaan Quran. Yang kedua, zayyinu aswatakum, zayyinul Quran bi aswatikum. Yang kedua, hiasi Al-Quran dengan suara merdumu. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, ada yang orang belum mahir baca Quran, tetapi dia suaranya merdu. Nah, masukkanlah suara merdu itu terhadap bacaan Quran. Ada orang yang membaca Quran itu memang sudah merdu, cuman ngaji baik. Ya, nah jangan sampai cuman ngaji baik. Tapi masukkan ada bacaan-bacaan Quran dalam lidahmu. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, inilah makna taliyil Quran. Orang yang membiasakan membaca Al-Quran. Hati kita kadang-kadang bapak-bapak kasar dan keras. Apalagi di saat kita memang minta untuk berbuat kekerasan, dimotivasi oleh lingkungan dan situasi kondisinya. Tidak mau bertempur, berperang, diojok-ojok supaya kita berperang misalnya, berselisih paham. Maka kalau seandainya kita sedang berpuasa,
maka jadikanlah puasa sebagai pengendalinya. Jawab saja, inni shaimun, aku sedang berpuasa. Nawwiru buyutakum bis-sholati wa tilawatil Qur'an. Terangi rumah-rumah kalian dan diri kalian dengan bacaan Quran. Lampu neon dia hanya mampu menerangi sekitar kurang lebih 10 meter persegi. Tetapi kalau bacaan Quran lebih daripada itu. Dia bisa menerangi alam kubur kita dengan bacaan Quran. Karena kelebihan-kelebihan Quran inilah dan dibacakan di setiap bulan Ramadan, maka mereka berharap semua Ramadan, semua bulan setahun dalam Ramadan itu Ramadan galo-galonya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa orang beriman ingin semua bulan dalam setahun itu Ramadan semuanya? Wa innad da'awata mustajabatun. Karena setiap doa-doa diijabah. Doa-doa yang baik. Tentu doa itu baik. Ya, tidak mungkin doa membinasakan orang lain. Kalaupun ada mendoakan orang lain binasa, itu pasti ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah berkunut subuh. Ya, kemudian menyelipkan doa agar satu kaum itu dimusnahkan. Saking hatinya sakit Rasulullah SAW. Ujung Palembang itu dikotai, dibodohi. Ya, minta utusan sekian orang di tengah jalan dibantai. Minta utusan tambah lagi sekian orang di tengah jalan dibantai. Sakit hati Rasulullah SAW. Maka setiap kunut subuh beliau nambahkan kalimat doa agar kaum yang telah berbuat zalim dan aniaya tersebut dimusnahkan oleh Allah. Kemudian Allah menegur, jangan lagi mendoakan orang lain binasa. Maka Rasulullah berhenti, tidak pernah lagi mendoakan orang lain celaka. Nah, doa-doa yang baik itu dimustajabah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innad da'awata mustajabatun lahu. Setiap doa-doa itu diangkat dan dikabulkan. Doa orang yang berpuasa diijabah sehingga sampai ia berbuka sore hari. Jadi doa-doa orang yang berpuasa itu diijabah oleh Allah. Kemudian berikutnya yang dirindukan surga adalah wahafizil lisan. Orang yang menjaga lisannya dari menyakiti perasaan orang lain. Jadikanlah lisan kita membuat orang lain tenang, tentram, damai dan bahagia. Hindari lisan kita membuat orang lain tersinggung dan marah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir yakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam saja. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, was-shaimina fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu kriteria yang ketiga, orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dirindukan oleh surga? Biasanya kita sebagai hamba Allah menginginkan surga. Tapi ini kebalik, surga merindukan kepada 4 golongan ini. Talil Quran, hafizil lisan, was-shaimina fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa? Yang berpuasa bukan hanya berpuasa saja, tapi dia puasa lahir dan batin. Maka ada yang namanya puasa awam, puasa hawasil hawas. Bukan hanya perut saja yang bisa menahan lapar dan dahaga, tenggorokan menahan dahaga, perut menahan lapar, akan tetapi lahir batinnya dia sanggup menjaganya. Kaki tidak dilangkahkan ke tempat maksiat, mulut tidak mengucapkan kata-kata kotor. Semuanya bermakna
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sehingga benar-benar dia memang dirindukan oleh surga. Hadirin dan hadir sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Kalau seandainya umatku tahu apa yang terkandung hikmah-hikmah dalam bulan suci Ramadan, mereka akan meminta semua bulan dalam setahun itu Ramadan semuanya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, kenapa? Karena yang berikutnya, hanya di bulan Ramadan lah semua kebaikan-kebaikan itu dikumpulkan. Dikumpulkan semua kebaikan dan diberikan pahala sampai seperti pahala kewajiban. Pahala kewajiban dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Melihat pahala begitu mudah dan murahnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berharap dan berkeinginan semoga semua Ramadan tidak berisi Ramadan, tidak diisi dengan bulan-bulan lain selain Ramadan. Ramadan galau-galau. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, ini harapan dan cita-cita bagi orang yang beriman. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya, kasih sayangnya, mengalahkan murkanya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, tapi kalau kita sebagai hamba Allah terkadang pemarahlah, tersinggunglah, padahal Allah sendiri yang zat menciptakan kita semua maha pengasih dan penyayang. Saking maha pengasih dan penyayangnya, tidak pernah pilih kasih. Yang meminta, tidak meminta, yang mengakui sebagai Tuhan dan tidak mengakui sebagai Tuhan, semuanya diberi rezeki. Bahkan anehnya, ada orang yang bahkan tidak mengakui adanya Tuhan, tidak mengakui adanya Tuhan, tapi malah rezekinya banyak. Berlipat-lipat, seolah-olah tidak berseri uangnya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jangan dulu berprasangka baik. Itu bisa jadi namanya istidraj. Istidraj adalah Allah marah. Kamu tuh begini, begitu. Minta rezeki yang banyak dijukur. Nah, ambillah galau-galonya. Sementara orang yang beriman terkadang sulit untuk mencari rezeki. Dan itulah bentuk kasih sayang Allah kepada orang yang beriman. Yang lebih parah lagi, dia beriman, muslim, tetapi dia kikir, pelit. Makanya Allah benci kepada orang yang kaya sombong dan lebih benci kepada orang yang miskin sombong. Hadirin dan hadir sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian makna spiritual atau makna rohani dari sabda Rasulullah SAW bagi orang yang beriman, dia ingin berharap semua bulan dalam setahun itu Ramadan semuanya. Ini maknanya spirit, bahwa setelah Ramadan itu akan ada bulan Syawal. Allah menyiapkan keistimewaan selain di bulan Ramadan. Asal kita mampu memanfaatkannya, maka kelebihan, keutamaan bulan Syawal pun ada. Misalnya seperti puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadana summat ba'asyitta min Syawalin asyamid dahri. Siapa orang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah ia seperti puasa setahun penuh. Kita semua tahu setiap amal kebaikan itu berlipat ganda menjadi 10. Kalau selama setahun itu ada 12 bulan, ya dikurangi 1 bulan Ramadan, ya kira-kira 1 harinya berimbas 10 kali. Ya kali 30, 10 kali 3, 30. Jadi sama dengan 10. Kalau setahun itu 300.
hari. Ya berarti 300. Nah 6 harinya itulah puasa. 6 kali 10 60, setahun 360, maka seperti puasa setahun penuh, itu maknanya begitu. Masih kurang nih dengan puasa Syawal. Saya ingin lagi berpuasa sunnah. Silahkan, ada di bulan-bulan lain pun ada. Misalnya Senin dan Kamis. Masih ingin juga puasa sunnah, silahkan banyak-banyaklah puasa sunnah di bulan-bulan haram, di bulan-bulan yang mulia. Rajab itu termasuk bulan mulia, Zulqaidah bulan mulia, Zulhijjah bulan mulia, Muharram bulan mulia. Allah yang menentukannya. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahron fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard fiha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dihormati dari 12 bulan itu. Di dalamnya 4 bulan itu adalah apa ya Rasul? Nabi menjawab, salah satun mutawaliyatun wahidatun munfaridatun. 3 bulannya berurut-urutan, wahiyya Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Wahidatun munfaridah, satunya terpisah, wahiyya Rajabun Mudhar. Itulah bulan Rajab. Di antara bulan-bulan yang istimewa itu, bulan apa yang diizinkan oleh Rasulullah berpuasa lebih banyak? Bulan Sa'ban, sudah kemarin berlalu. Aku tidak pernah melihat Nabi puasa sebulan full penuh kecuali di bulan Ramadan, artinya puasa wajib. Dan aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa sunnah yang paling banyak kecuali di bulan Sa'ban. Di bulan Sa'ban lah bulan diangkatnya segala amal perbuatan manusia ke langit. Ya. Dan aku senang tatkala amalku diangkat ke langit di saat aku sedang berpuasa. Itu salah satu motivasi Nabi. Nabi banyak berpuasa sunnah di bulan Sa'ban. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, ingin puasa di luar bulan itu dan di luar tanggal-tanggal tersebut, ada Ayyamul Bid, hari-hari yang terang, 13, 14, 15. Bapak dan ibu semuanya itu dirangkum. Ada kebaikan itu di bulan Ramadan. Doa-doa dikumpulkan, doa-doa diijabah, segala kebaikan dikumpulkan. Wadzunuba maghfuratun, dosa-dosa diampuni. Siapa yang memanfaatkan kebaikan Ramadan, maka dia pasti akan mendapatkan kebaikan Ramadan. Dan siapa tidak memanfaatkan kebaikan Ramadan, maka ia celaka. Ya sudah, lepas dia, tidak mendapatkan apa-apa. Ramadan berlalu, ya sudah selesai, dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka sebenarnya orang-orang yang berpuasa Ramadan lah yang berhak merayakan kemenangan. Hanya orang yang berpuasa Ramadan. Yang tidak berpuasa, ya ikut merayakan, ikut gembira saja, puasa enggak. Ya sama dengan merayakan kebahagiaan, kemenangan, puasa enggak. Itu kosong, nol isinya. Farhatani inda Idul Fitri wa farhatun inda liqa'i Rabbi. Jadi lis-shaim farhatani, bagi yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda Idul Fitri, satu kebahagiaan tatkala beridul fitri, wa farhatun inda liqa'i Rabbi, dan satu kebahagiaan lagi tatkala ia berjumpa dengan Tuhannya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, inilah makna konteks dari hadis yang berbunyi, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Seandainya umatku tahu kelebihan keutamaan bulan Ramadan, dia akan meminta semua bulan dalam setahun itu Ramadan semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terinspirasi dengan sabda Nabi SAW tersebut. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian sebagai pancingan. Ya, selanjutnya silahkan untuk bertanya ya dengan menyebutkan nama dan asalnya dari mana. Kita bahas sama-sama di sini. Silakan. Para jemaah yang bertanya silakan menuju ke mikrofon dengan menyebutkan nama dan pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman Yasin dari Pelaju. Kebetulan saya kenal dengan Bapak Sarip Husin. Ini pernah ceramah di Stila Beranti di Lorong Cempaka kemarin sama Pak Amantu diundang. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana menurut Pak Sarip Husin cara kita untuk selalu melakukan ibadah ini dengan cara yang konsisten atau istiqomah menurut versi Bapak sebagai ulama atau sebagai ustadz. Karena menurut saya Pak, saya di bidang kesehatan, di bulan Ramadan inilah untuk membentuk karakter kita supaya bisa istiqomah. Karena di bulan Ramadan ini ada 29 atau 30, kita bisa melakukan yang secara terus menerus. Nah, selama 40 hari dilatih itu, jadi kalau 30 misalnya bulan Ramadan, artinya masih 10 hari lagi dilatih, maka alam bawah sadar di otak kita yang namanya amigdala ini akan terangkat. Dan secara tidak langsung kita akan melakukannya. Nah itu. Nah, seperti yang saya alami sendiri Pak, karena saya melakukan itu secara konsisten terus menerus, akhirnya begitu di luar Ramadan saya sudah terbiasa. Misalnya pada waktu berzikir pada waktu menjelang subuh, kemudian terus sampai akhir subuh bersembahyang Isra, yang pahalanya besar sekali Pak, itu sama dengan pahala orang yang pergi haji dan umroh yang sempurna kata Nabi. Nah, bagaimana Pak menurut Bapak caranya yang kira-kira supaya kami ini dapat mencontoh begini caranya supaya tetap istiqomah melakukan ibadah selama di bulan Ramadan ini Pak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bagaimana usaha kita, cara kita agar tetap istiqomah dalam menjalankan baik itu kewajiban maupun sunnah-sunnah, amaliyah-amaliyah sunnah. Istiqomah, jangan sampai kita semangat terus melakukan ibadah puasa, kan? Terus suatu saat sedang malas, berhenti. Kita sedang semangat sodako terus, tiba-tiba hilang semangat bersodako, hilang. Bagaimana caranya supaya tetap dalam istiqomah dalam nilai-nilai kebenaran? Itu ya. Tambah lagi satu lagi mungkin, silakan dikumpulkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Iqbal dari Maskarebet. Saya ingin bertanya Pak, di Ramadan ini kan kita sangat diutamakan untuk memperbanyak ibadah, terutama baca Quran, karena bulan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Terutama di 10 malam terakhir yang ada malam Lailatul Qadar. Gimana untuk orang-orang yang punya kesibukan Pak, di mana kesibukan ini adalah suatu kewajiban, kita harus bekerja, kita contohnya kerja sip-sipan. Jadi malam hari dia bekerja sehingga waktu untuk beribadah tadi agak kepotong. Apakah ia melaksanakan kewajiban bekerja tersebut terhitung juga ibadah sehingga kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi, 3. Silakan. Satu lagi pertanyaan bagi para jemaah yang ingin bertanya, silakan menuju ke mikrofon yang telah kami sediakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz tadi kan bilang puasa ini kan ada tiga tingkatan Pak Ustadz. Puasa ini ada 3 tingkatan Pak Ustadz. Ada puasa awan, puasa usus pelusus. Bagaimana caranya Pak Ustadz mendapatkan begitu Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Paling tidak ada 3 pertanyaan. Yaitu yang pertama tentang ya istiqomah dalam menjalankan syariat agama. Yang kedua, bagaimana orang yang sibuk, misalnya dia kerjanya pakai sip-sipan, mungkin ke bagian sip malam, ya tetap dia ingin mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar. Yang ketiga tentang ya tahapan tingkatan puasa, baik puasa awam, puasa khawas khusus dan puasa khawasil khawas. Baik sekalian, yang pertama ada istilah yang populer, ya ada istiqomah, ada mulazamah, mulazimah, ada mudawamah. Itu istiqomah teguh pendirian. Sekali melaksanakan sholat isyrok terus, teguh dia pendiriannya. Karena dia termotivasi dengan salah satu hadis yang berbunyi, siapa yang melakukan sholat isyrok maka ia seperti mendapatkan pahala umroh dengan sempurna, dengan sempurna, dengan sempurna, sampai 3 kali Bapak sekalian. Ya, siapa yang melaksanakan sholat isyrok maka ia seperti melaksanakan ibadah umroh dengan sempurna, dengan sempurna, dengan sempurna. Kemudian dipelajari juga kapan waktunya, ya biasanya waktunya itu dari mulai terbit atau syuruk, ya dilebihkan kurang lebih 2 menit begitu ya, 2 menit atau 3 menit lah ya dari waktu isyrok, supaya terbebas dari bahwa kita sholat pas di sedang matahari terbit, dan tidak boleh ya. Nanti kelebihan pula tidak boleh, nanti masuk waktu duha. Walaupun ada yang berpendapat bahwa isyrok itu adalah sholat duha di awal waktu, ada juga yang berpendapat begitu. Tapi kalau menurut saya tidak, karena ternyata peruntukan dan jenis pahalanya pun, keutamaannya pun beda. Ya, misalnya kalau duha itu sampai jam 11.30, ya. Tapi kalau isyrok, Nabi di tempat duduknya itulah berzikir, ya, dan tidak beranjak ke tempat duduknya, dan sholat sunat setelah sampai waktu isyrok. Beliau sholat sunat 2 rakaat baru pulang ke rumah, kemudian melakukan aktivitas. Ya, tidak ada aktivitas ngobrol bersama, ngobrol ngalor ngidul, baru kemudian sholat sunat isyrok. Tidak seperti itu. Nah, boleh sedikit diisi dengan tausiah mungkin ya, atau baca Quran. Itu syarat-syaratnya supaya kita mendapatkan nilai tadi seperti ibadah umroh dengan sempurna, dengan sempurna, dengan sempurna. Jadi Bapak sekalian, dalam hati ingin dimudawamahkan, istiqomah lah, ya mulazim, dilazimkan, dibiasakan kalau bahasa kita. Terus, nah yang dibiasakan walaupun itu nilainya ringan, tetapi menjadi amaliyah istimewa. Ya, misalnya kalau pertama kali agak berat, ya misalnya pakai alarm dulu. Ini saya akan membiasakan bangun malam. Bagaimanapun caranya aku harus bangun malam. Setidak-tidaknya 2 rakaat. Atau paling tidak habis waktunya 1 rakaat jadilah. Siapa yang merasa kesiangan tapi kebagian dapat 1 rakaat untuk qiyamul lail, maka dia telah mendapatkan qiyamul lail. Saking takut kesiangannya, aku mau qiyamul lail di awal waktu. Witir misalnya kan, boleh witir di awal waktu. Ya, dan paling banyak pertanyaan tuh begitu. Bagaimana Ustadz kalau sudah tarawih witir? Nanti malam bangun sebelum sahur, kemudian witir lagi. Gak boleh ada witir 2 kali. La witroni fil lailatin. Tidak ada 2 kali witir dalam 1 malam. Tetapi kalau bangun malam, mau makan sahur baru jam 3 fajar, saya mau sholat tahajud dulu. Boleh tahajud, boleh sholat tobat, boleh sholat istikharah, boleh sholat sunat hajat. Cuman jangan witir lagi. Lah kenapa? Sudah tadi waktu habis isya. Nah kan gitu ya. Itu pekerjaannya Abu Bakar Siddiq. Ya, Abu Bakrin mata tutir. Utiru ba'da sholatil atammah. Aku witir ya Rasul setelah sholat isya. Witir baru tidur. Wa anta ya Umar mata tutir. Kalau engkau Umar, kapan kamu witir?
witir di akhiril lailatin, pada penghujung malam sebagai penutup sholat-sholat malam. Maka dua sahabat ini dipuji semuanya oleh Rasulullah. Abu Bakar, engkau orang yang sangat teguh pendirian, sangat yang hati-hati. Wahai Umar, engkau orang yang sangat teguh pendirian, yakin mau bangun. Ya, terserah bapak-bapak mau cara apa supaya bangun malam. Ya, zaman canggih sekarang, mau disetel alarm jam sekian, tinggal nanti setel, hidup. Nanti sudah itu tidak pakai alarm lagi, sudah biasa jam segitu bangun biasanya. Kenapa? Karena sudah biasa. Adoba yang dapat membangunkan tuh. Ya, ingin kencing lah. Ya, kemudian ada suara-suara yang tiba-tiba terdengar sehingga kita bangun. Nah, biasanya begitu. Tapi untuk pertama kali pakai alarm dulu. Nah, gitu ya. Silahkan didaimkan. Sholat itu amalia-amalia tersebut dimudawamahkan, diistiqomahkan. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, begitulah juga dengan amalia-amalia lain. Ya, maka niatkan, dikukuhkan dengan doa. Ya, dikukuhkan dengan doa atau pengukuh. Ya, niat hati itu sudah ada niat untuk mendawamkan itu amalia situ. Doa itu mengukuhkan. Ya Allah, istiqomahkanlah aku dalam perbuatan baik yang wajib maupun yang sunnah maupun yang sunnah lah, yang wajib, yang rukun, yang wajib maupun yang sunnah. Ya, minta diistiqomahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Haji ya. Terima kasih Pak Haji Herman Yasin dari Pelaju Sila Beranti. Ya, insyaallah nanti malam nuzul Quran saya hadir. Kemudian yang kedua ya dari Muhammad Iqbal. Ya. Apa termasuk Ananda kerja sibuk? Sibuk juga ya. Sampai sip-sipan. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, bagi yang terkena sip-sipan, kebetulan pula kena sip malam misalnya. Ya, gimana saya mau sholat malam misalnya. Ya, bapak-bapak, amaliyah sholat itu sunnah ya. Amaliyah sholat sunnah itu bukan sholat sunat malam saja. Mungkin ada sip malamnya waktu Isya. Nah, setelah selesai Isya itulah jangan ditinggalkan, jangan dilewatkan. Kita manfaatkan untuk kalau tadarus bisa dibawa nanti ke ini, ke tempat ini, ke tempat ruangan tempat kita sip-sipan itu. Ya. Misalnya kebetulan di pabrik itu jaga malam, maksudnya jam sekian sampai jam sekian. Nah, bisa kita tadarus di saat sip malam itu. Seandainya itu juga tidak ada paksaan ya. Misalnya kalau atasan memaksa, ketahuan kita ngaji misalnya dipecat, misalnya itu ya tidak boleh juga ya. Jadi artinya mencuri-curi waktu luang yang kira-kira atasan tidak marah. Nah, itu ya dimanfaatkan untuk berzikir. Misalnya dengan menyembunyikan tasbihnya dalam saku. Ya, kita tetap misalnya satpam nih, umpama nih, satpam yang saya tahu tuh di BDK juga ada satpamnya. Nah, kemana kemarin waktu saya dapat kiriman paket, oh saya kena sip malam katanya kan. Ini baru saya bawa sekarang. Rupanya dia kena sip malam. Jadi bapak-bapak boleh sip malam. Mungkin ada waktu-waktu jeda yang kosong, mungkin gantian dengan kawannya, di saat itulah kita memanfaatkan waktu. Ya, bahkan bisa kita manfaatkan untuk baca Quran. Ya, baca Quran walaupun tidak banyak, ya ingat kata Nabi, ya niat membaca Quran, la aqulu alif lam mim harfan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfan, mim harfan, lam harfan. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bikulli harfin asaro amsaliha, dan setiap satu huruf berlipat 10 kali lipat. Jadi baca alif lam mim saja sudah 30 kali itu nilai kebaikannya. Apalagi satu lembar, apalagi satu juz, apalagi satu hatam Quran. Baca alif lam mim saja, yang penting niat tadarus. Itu sudah mendawamkan Al-Quran.
Mengenai bacaan fasih tidak fasih, pokoknya baca Quran, jangan menjadi halangan. Ya, man qara'al Quran fahuwa mahirun, siapa orang baca Quran dan mahir membacanya sesuai dengan kaidah tajwid, makhrijul hurufnya, ahkamul mad wal qasrnya sesuai, fahuwa ma'as safarotil kiramil bararah, dia nanti akan masuk surga bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Wa man qara'aha, dan barang siapa membaca Al-Quran itu, wa yatata'u fihi, terbata-bata membacanya, berat, wa alaihi syakun, bahwa akan ragu-ragu terhadap bacaannya, benar apa enggak bacaanku ini. Dia pun ragu-ragu, jangankan yang ahli mendengarkan, dia yang membaca pun ragu-ragu. Kata Nabi, falahu ajroni, dia tetap mendapatkan 2 kebaikan. Kebaikan di dunia menjadi orang yang baik, ya, orang yang biasa baca Al-Quran, dan kebaikan kedua di akhirat nanti. Ya, jadi selamat membaca Al-Quran. Mumpung di bulan Ramadan, setiap kebaikan dikumpulkan. Kemudian, nah ini tadi memang ada materi ya, ada sedikit saya sebutkan. Ada tingkatan puasa, ini perlu diperdalam juga ya dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Dalam kitab Minhajul Abidin misalnya kan ada diperjelas ya tentang puasa khusus di atas khusus, dan yang paling dasar itu puasa awam. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, puasa awam itu puasa ya awam, orang awam hanya mampu menahan ya lapar dan dahaga saja. Itu sering disindir dalam sebuah hadis, sebenarnya hadisnya hadis doif ya. Tetapi untuk memotivasi kita beribadah yang khusyuk boleh juga dipakai. Ya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa, berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Ya kecuali rasa lapar dan dahaga. Tapi bapak-bapak, ibu sekalian, ini hadisnya dhaif. Sebaik apapun, sekurang apapun orang yang berpuasa itu, walaupun belajar, walaupun ada juga konteks yang berceramah, ya puasa itu tidak setengah hari. Masa puasa setengah hari? Sehari. Bapak-bapak dalam konteks belajar, ada puasa setengah hari, latihan namanya. Anak baru TK latihan puasa sampai duhur misalnya kan, itu latihan. Ya, dia dapat pahala, tapi karena dia masih kanak-kanak, maka pahala kebaikannya kepada orang tuanya. Pokoknya tidak akan sia-sia. Orang yang latihan puasa pun, ya termasuk bapak-bapak, walaupun sudah tua, belum pernah puasa full, aku mulai tahun ini latihan. Misalnya kan, latihan ternyata hanya sampai duhur. Sudah sampai duhur, tahan lagi. Sampai salatri. Salatri itu bahasanya apa ya? Kelewat lapar, salatri, pingsan. Bahasa Sunda salatri itu. Ya, sampai pingsan. Nah itu kan tidak boleh sampai seperti itu. Tapi kan latihan ya boleh lah. Namanya juga edukasi. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Boleh tidak puasa asal gila. Ya ternyata banyak yang tidak puasa, ya sudah anggap gila saja dia. Atau sedang gila separuh, gila setengah hari. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, ya bagaimana caranya kita menghormati orang berpuasa? Itu sudah belajar puasa. Itu puasa awam. Ya, saya sangat setuju. Walaupun puasa awam tetap ada nilai pahalanya. Nah, belajar untuk naik ke tingkat kedua, puasa khawas, puasa khusus. Bukan hanya sanggup menahan lapar saja, tetapi sanggup menahan hal-hal yang mengurangi nilai puasa. Ya, nilai puasa dapat berkurang dengan cara menggibah. Nah, mulai belajar tidak menggibah. Ya, jadi kekurangannya ditampal. Ya, tidak memandang orang lain itu sepele, hina, merendahkan martabat orang lain. Itu termasuk dapat mengurangi nilai pahala puasa. Ya, kalau yang membatalkan puasa jelas makan minum kan gitu ya.
itu dapat mengurangi nilai puasa, berarti dia naik lagi ke atas. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian, puasa khawasil khawas, puasa di atas khusus gitu ya. Itulah puasanya para nabi dan rasul, ya aulia, syuhada, wassalihin, wassiddiqin. Bukan hanya puasa itu saja, tapi sudah tingkatan tinggi. Ya, lahir batinnya sudah dia puasa. Bapak-bapak dan ibu sekalian, dalam kitab Sirrul Asror itu ada puasa torikot, nah, ada puasa hakikat, ada puasa syariat. Nah, kita dianggap puasa syariat, latihan untuk torikot menjadi hakikat. Itulah hakikat orang yang berpuasa itu kita tidak tahu. Itulah yang namanya puasa sepanjang hayat. Tidak mengenal kapan dia berbuka, kapan dia makan sahur. Pokoknya sepanjang hayat, sepanjang hari. Ya, dia sudah sanggup mempertahankan dirinya, yakhli bainan nafsiha wa bainal lazzatil halal. Ya, sehingga ada kategori tahalli, taholli, tajalli gitu ya. Itulah tingkatan-tingkatan orang yang mengamalkan syariat, hakikat dan ma'rifat. Saya kira demikian ya. Kalau masih ada kita buka lagi termin kedua. Kalau masih ada. Habis ya? Sudah habis katanya, ada kode begini. Sudah habis ya. Kita jumpa lagi satu kali lagi nanti di minggu ketiga kalau tidak salah ya. Kita jumpa lagi dengan topik, materi dan judul yang berbeda insyaallah. Mari kita akhiri sama-sama dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazalli dzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir, ya jabira kulli kathir, ya sahiba kulli farid, ya mughniya kulli fakir, wa ya muqawwiya kulli dha'if, wa ya ma'manna kulli mukhif, yassir alaina fi kulli asir, fataysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir, hajatuna ilaikal kathir, wa anta alimun biha wa basir. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala aiban illa syatartah wala dainan illa qadaitah wala musafiran illa wasaltah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bangetnya udah tadi, maka berpola ceramah pada hari ini. Syukur jazakallahu khairan kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz Syarif Husin MAG telah menyampaikan ceramah agama. Semoga ilmu yang beliau berikan bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kami informasikan kepada para jemaah bahwasannya ceramah menjelang berbuka nanti akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Syarifuddin Yaqub MHI. Saya Kemas Ilham dari Ikatan Remaja Menjedukung Palembang atas nama kru YMA TV. Mohon maaf bila kata yang kurang berkenan. Per Allah kami mohon ampun, kami kari wallahu afiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi